Good morning, friends, and welcome. Today we have to take a revision on unit number 3, that is photoelectricity. First, we have to see what is meant by photoelectricity. A literal meaning of photoelectricity is photo is nothing but light, and electricity means the electricity which is generated by the light. So first, we have take a glance on a statement of photoelectric effect. The statement of photoelectric effect is that the phenomena of emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency is incident on the metal surface is called as photoelectric effect, and the emitted electrons are called as photoelectrons. See, the phenomena of emission of electrons from the metal surface means we have to use here a metal surface from which the electron get emitted. But when the light of suitable frequency is incident on the metal surface, and that metal surface is not a general metal surface. This is coated with a photosensitive material like cadmium, and then only when light is incident on it, it will get emit the electron. So that electrons, generally we have used the word electrons here. These emitted electrons are specially known as photoelectrons because that electrons are emitted due to the light, due to the photon, so that it is known as photoelectrons. Here, see the meaning of photo is light. So the simple principle of that photoelectric effect is that light is converted, or light energy is converted into electrical energy. So this principle is so simple that light energy is converted into electrical energy. आणि हा क्वेश्चन तुम्हाला MCQs मध्ये सुद्धा येऊ शकतो, सो लक्षात ठेवायचं. देन सेकंड कन्सेप्ट इज प्लँक हायपोथेसिस और प्लँक क्वांटम theory. It is stated that it was assumed that exchange of energy between the black body and its surrounding is continuous. But the Planck proposed the quantum theory for explanation of energy distribution in black body radiation. Now, what is meant by that black body radiation or black body? Black body is a body which completely absorb about 99% of the heat energy is absorbed by that body, which is known as black body. That Planck quantum theory stated that the energy is not emitted and absorbed continuously, but it's discrete packets or bundles. This energy is invisible thing. ती मोजता येऊ शकते पण पाहू शकत नाही. तर असं अज्युम केलेलं आहे की एनर्जी ही कशी आहे, तर एनर्जी इज कंटिन्युअस आहे, जस्ट लाईन. ती तुकड्यामध्ये नाही आहे. एनर्जी कशी आहे तर कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस अँड कंटिन्युअस पॅटर्न. आणि ह्या कंटिन्युअस पॅटर्नला या पर्टिक्युलर थेअरीमध्ये बंडल किंवा पॅकेट्स म्हटलेले आहेत. तर हे कंटिन्युअसली नसून म्हणजे एक डिस्क्रीट पॅकेट्समध्ये ह्या एनर्जीचं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे. इट इज इमॅजिनरी थिंग. दिस एनर्जी पॅकेट्स आर कॉल्ड ॲज फोटॉन्स ऑर क्वांटाज. म्हणजे जसं आपण मगाशी म्हटलं की फोटॉन्स काय आहे, तर फोटॉन्स इज अ लाईट. ह्याच फोटॉनलाच लाईट म्हणतात, लाईटलाच क्वांटा म्हणतात. आता लाईट कशाने तयार झालेलं आहे, तर नंबर ऑफ फोटॉन्सनी किंवा नंबर ऑफ क्वांटाजनी. तर फोटॉन्स आणि क्वांटा म्हणजे काय, तर दिस इज एनर्जी पॅकेट्स. जसं बाकीच्या थेअरीमध्ये ही एनर्जी कंटिन्युअस आहे असं म्हटलं जातं, तर पण या पर्टिक्युलर हायपोथिसिसमध्ये एनर्जी कंटिन्युअस नसून छोट्या छोट्या पॅकेट्सनी तयार झालेली असं म्हणणं आहे. द फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अँड ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाईट.
जसं आपण करंटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो तसंच या फोटॉन म्हणजे लाईटमध्ये क्वांटा असतात किंवा फोटॉन्स असतात. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज कन्सिस्ट ऑफ लाईक इलेक्ट्रॉन्स, लाईक दॅट लाईट इज कन्सिस्ट ऑफ एनर्जी पॅकेट्स or that is called as photons or quantas. Means light is consist of number of photons or number of quantas. जसं इलेक्ट्रॉन्सला त्याच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीज आहे, जसं त्याला निगेटिव्ह चार्ज आहे, त्याला मास आहे, त्याला चार्ज जसं आपण म्हणतो की निगेटिव्ह चार्ज आहे, किंवा इट ट्रॅव्हल्स एक पर्टिक्युलरली पॉझिटिव्हपासून निगेटिव्हपर्यंत तो ट्रॅव्हल करतो. त्याप्रमाणेच फोटॉन्सला सुद्धा काही प्रॉपर्टीज आहेत. त्याच्यानुसारच जसं इलेक्ट्रॉन्सला निगेटिव्ह चार्ज असतो तसाच फोटॉन हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो, म्हणजे त्याच्यावर ना पॉझिटिव्ह चार्ज असतो ना निगेटिव्ह चार्ज असतो. तर फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अँड ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाईट. तर हा जो फोटॉन आहे हा ऑब्वियसली फोटॉन इट्स अ लाईट, सो दॅट इट कॅन ट्रॅव्हल विथ द सेम स्पीड, मीन्स द स्पीड ऑफ लाईट. इफ न्यू is a frequency of light and capital E is a energy associated with the photon. तर न्यू इथे जे न्यू दिलेला आहे, न्यू हा फ्रिक्वेन्सीसाठी जनरली आपण फ्रिक्वेन्सीसाठी एफ वापरतो, स्मॉल एफ कॅपिटल एफ. पण आता या मॉडर्न फिजिक्समध्ये आपण फ्रिक्वेन्सीला न्यू हे दाखवणार आहे. न्यू ही फ्रिक्वेन्सी आहे बघा, ही जी न्यू आहे ही फ्रिक्वेन्सी आहे जी आपण नेहमी एफने दाखवतो. दिस इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट अँड ई इज द एनर्जी असोसिएटेड विथ द फोटॉन. जसं करंटला आपण व्होल्टेजमध्ये किंवा आपण जसं करंट हे ॲम्पियरमध्ये मोजतो, म्हणजे इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी लाईक दॅट. लाईटसुद्धा यालासुद्धा काय असते, एनर्जी असते, आणि लाईट हे फोटॉन्सने तयार झालेले असतात, त्याच्यामुळे त्यालासुद्धा एनर्जी राहते. तर इथे आपण फ्रिक्वेन्सी न्यू ही फ्रिक्वेन्सी आहे लाईटची आणि ई ही एनर्जी दाखवते असोसिएट विथ दॅट फोटॉन. त्याच्यामुळे या मग पर्टिक्युलरली या हायपोथिसिसमध्ये काय सांगितलेलं आहे की ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू न्यू, म्हणजे त्याची जेवढी जास्त फ्रिक्वेन्सी असेल तेवढी जास्त त्याला काय राहील, एनर्जी राहील, किंवा जेवढी त्याला एनर्जी राहील त्या फोटॉनला किंवा लाईटला तेवढीच त्याची फ्रिक्वेन्सी राहील. म्हणजे दॅट इफ द लाईट हॅज ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी दॅट इट हॅव अ ग्रेटर एनर्जी. सो दॅट वी कॅन राईट धिस हिअर ॲज ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू न्यू. प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काढल्यानंतर आपण जेव्हा तिथे इक्वल टू द साईन टाकतो तेव्हा तिथे एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट येतो. दॅट इज आता या पर्टिक्युलर इक्वेशनमध्ये ई इज इक्वल टू एच न्यू. तर एच हा काय आहे, इथला प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे. तर वेअर एच इज प्लँक कॉन्स्टंट, याला काय म्हणतात, प्लँक कॉन्स्टंट. लक्षात ठेवायचं याला, एच इज अ प्लँक कॉन्स्टंट. हा सुद्धा MCQजमध्ये विचारला जाऊ शकतो. एच म्हणजे काय, तर प्लँक कॉन्स्टंट. आणि या कॉन्स्टंटला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे जी तुमची पाठ असायला पाहिजे. एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंद. जूल सेकंद हे त्याचं युनिट आहे. प्लँक कॉन्स्टंट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंद. या पर्टिक्युलर केसमध्ये तुम्हाला हा फॉर्म्युला पाठ असणं आवश्यक आहे. याच्यावर न्यूमरिकल्स येऊ शकतात आणि हा एकदम बेसिक फॉर्म्युला आहे प्लँक हायपोथिसिसचा, आणि ही व्हॅल्यू तुम्हाला पाठ असणं आवश्यक आहे. ही न्यूमरिकल सॉल्व करायसाठी तुम्हाला येऊ शकते किंवा ही व्हॅल्यूसुद्धा तुम्हाला MCQसाठी विचारल्या जाऊ शकते. अकॉर्डिंग टू धिस theory, energy is always emitted or absorbed in integral multiple of h nu and not in a fraction of h nu. तर हे काय म्हणणं आहे याचं, अकॉर्डिंग टू दिस थेअरी एनर्जी इज ऑब्वियसली इमिट पण होते आणि ॲब्झॉर्ब पण होते. त्याच्यामुळे ही इमिट आणि ॲब्झॉर्प्शन ही कसं आहे तर इंटिग्रल मल्टिपलमध्ये आहे, कारण इथे तुम्हाला कुठलाही फ्रॅक्शन दिसत नाही आहे. त्याच्यामुळे ही आपली कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. त्याच्यामुळे हे नेहमी जी ॲब्झॉर्प्शन आणि इमिशन राहील ते कसं राहील, नेहमी इंटिग्रल मल्टिपलमध्ये राहील. त्याच्यामुळे आपण आणखीन इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे काय तर इथे आपण दाखवू एन. एन म्हणजेच काय तर एन इज अ नंबर, दॅट इज 1 2 3 4 5 6 अँड सो ऑन, बट नॉट अ फ्रॅक्शन. ती 0 पॉईंट किंवा 1 पॉईंट किंवा 2 पॉईंट असं येणार नाही. ही एनची व्हॅल्यू ही नेहमी कशी राहील, इंटिग्रल मल्टिपलमध्येच राहील. म्हणजे हा पूर्ण 1 2 3 असाच नंबर राहील, राईट. देन
आपण पाहू की एक्झॅक्टली फोटॉन आणि त्याची एनर्जीची डेफिनेशन काय आहे. तर डेफिनेशन ऑफ फोटॉन अँड एनर्जी ऑफ फोटॉन. रेडिएशन ऑफ लाईट एनर्जी in discrete packet or bundle is known as or called as quanta or photon. हे आता आपण याच्या पहिलेच पाहिलं की लाईट रेडिएशन ही कशाने तयार झालेली आहे, तर डिस्क्रीट पॅकेट्स किंवा बंडल्सनी. तर या बंडल्सलाच किंवा पॅकेट्सलाच आपण काय म्हणतो, क्वांटा किंवा फोटॉन म्हणतो. अकॉर्डिंग टू प्लँक थेअरी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिव्हन बाय. आता हे पर्टिक्युलर आपण फोटॉनबद्दलच पाहतो आहे. ई इज इक्वल टू एच न्यू, हे पण आपण याच्या पहिले प्रिव्हियस पाहिलंच. तर इथे ई इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द एनर्जी विच इज रिलेटेड विथ द फोटॉन, विच इज एच न्यू, वेअर एच इज अ प्लँक कॉन्स्टंट अँड न्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. सी ई इज सी energy associated with photon, h is Planck constant, which has value of 6.63 into 10 to the power minus 34 joules second. Now आपण आता particularly properties of photons पाहू. The first property of photon is the existence of photon. The photon is invisible entity. The existence of photon is same as existence of electron. आता याचं एक्झिस्टन्स ऑफ फोटॉन म्हणजे काय, तर याचं एक्झिस्टन्स कसं आहे, तर इट इज जस्ट लाईक अ एक्झिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे काय, तर जसं इलेक्ट्रॉन आजपर्यंत आपण पाहिलेला नाही, म्हणजे तो इनविजिबल आहे, लाईक दॅट फोटॉन हा कोणी पाहिलेला नाही. जरी आपण म्हणत असलो की लाईट इज कन्सिस्ट ऑफ फोटॉन्स, पण ॲक्च्युली कोणीही एखाद्या मायक्रोस्कोपमध्ये किंवा स्टडीमध्ये हे प्रूव्ह करू शकलं नाही की फोटॉन हा आहे. फक्त तो एक मेजरेबल क्वांटिटी आहे. दॅट इज फोटॉन ही एक इनविजिबल एंटिटी आहे. ही आपली पहिली प्रॉपर्टी आहे. इट्स अबाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ फोटॉन. दॅट इज दिस फोटॉन इज इनविजिबल एंटिटी, म्हणजे ती दिसत नाही, अँड इट्स एक्झिस्टन्स इज ॲज लाईक अ इलेक्ट्रॉन, राईट. दिस इज सिम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाव द सेकंड प्रॉपर्टी इज फोटॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हे पण आता आपण याच्या पहिलेच पाहिलं की हा जसा फोटॉन हा इलेक्ट्रिकली कसा असतो, न्यूट्रल असतो. म्हणजेच काय, न्यूट्रल म्हणजे काय, तर ना त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो ना त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो. जसा इलेक्ट्रॉनवर काय म्हणतो आपण की तो निगेटिव्ह चार्ज असतो, किंवा पॉझिट्रॉनवर पॉझिटिव्ह असतो, किंवा न्यूट्रॉन हा न्यूट्रल आहे. तसाच फोटॉन हा कसा आहे, तर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. जेव्हा नेक्स्ट दॅट इज फोटॉन कॅन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. जर त्याच्यावर चार्जेस नाही आहे तर त्याच्या